میرے عزیز دوستو آپ سب کو NDQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو اس وقت جرمنی میں انتخابات کا دورہ ہے۔ اس ماہ 23 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہے۔ پاکستان کی سیاست پر بات تو ہوتی رہتی ہے، آج جرمنی کی سیاست پر بات کریں گے۔ جرمنی کی سیاست میں اس وقت ہلچل ہوئی جب جرمنی کی سابق چانسلر اینجلا میرکل نے اپنی پارٹی کے چیئرمین فریڈریش میرس پر AfD کے ساتھ تعاون پر ایک بار پھر زبردست تنقید کی۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سبسکرائب بھی کریں۔ ہمارے پروگرام پسند آئیں تو ان کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے عزیز دوستو، جرمنی کی سابق چانسلر اینجلا میرکل نے اپنی ہی جماعت کے چانسلر کے امیدوار فریڈریش میرس پر ایک بار پھر زوردار طریقے سے تنقید کی۔ انہوں نے یہ وضاحت پوچھی، گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظوری کے لیے انتہائی دائیں بازو کی پارٹی AfD کے ووٹوں پر کیوں انحصار کیا، کیوں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی گزارش کی، جبکہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک عہد کیا ہوا تھا کہ انتہا پسند پارٹیوں اور نازیزم پر مشتمل خیالات رکھنے والی پارٹیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ مگر کیا وجہ ہے CDU کے چانسلر کے امیدوار ہر فریڈریش میرس نے یہ تعاون مانگا؟ میرے عزیز دوستو، ایک وقت تھا اینجلا میرکل فریڈریش میرس کی قدامت پسند جماعت CDU کی قائد تھی۔ انہوں نے اس حوالے سے اپنا ایک تازہ بیان جاری کیا کہ میرس نے پہلے AfD کے ساتھ کام نہ کرنے کا عہد کیا تھا، جو ایک قومی سیاسی ذمہ داری تھی، مگر افسوس فریڈریش میرس سیاسی فائدے کے لیے اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکا اور یوں اس نے CDU کی ساکھ کو زبردست نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میرے عزیز دوستو، جرمنی کی سابق چانسلر نے ایک ایسے وقت پر جب جرمنی کے رواں ماہ 23 فروری اپنے انتخابات کی طرف گامزن ہے، انہوں نے بدھ کی رات کو اس حوالے سے اپنے عوامی موقف کا دفاع کیا۔ میرکل نے جرمن اخبار دی سائٹ کی طرف سے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے میں نے سوچا ہوا تھا کہ سیاسی بحثوں میں حصہ نہیں لیتی، مگر موجودہ صورتحال کو سامنے رکھ کر مجھے خاموش نہ رہنا ہی درست ہے، لہذا میں نے جو عام سیاسی ورکر کے خیالات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میرے عزیز دوستو، اس کا یہ بھی کہنا تھا، یہ مجھے بنیادی اہمیت کا سوال محسوس ہوتا ہے۔ یوں جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ AfD کی مقبولیت پر میرکل کا بھی کچھ اثر تھا، مگر میرکل نے یہ الزام کو مسترد کیا اور سابق چانسلر اینجلا میرکل نے کہا ان کے دور حکومت میں AfD کی مقبولیت میں اضافہ ہرگز نہیں ہوا۔ اس نے CDU کی باواریا کی سیاسی جماعت CSU کے ساتھ امیگریشن پالیسی پر اختلافات سے فائدہ اٹھایا۔ یوں اس نے سیاسی فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مقبولیت کو بڑھایا۔ تاہم انہوں نے ان الزامات کو مسترد کیا کہ ان کی مائیگریشن پالیسی ایک سیاسی طور پر گمراہ تھی، مگر وہ آج بھی اپنی سیاسی امیگریشن پالیسی کی دفاع کرتی ہے اور اس کا کہنا تھا
जब मैंने ओहदा छोड़ा उस वक्त AFD की शरह मकबूलियत 11% थी और इस वक्त अगर हकीकत के नज़दीक देखा जाए AFD की मकबूलियत 20% है। और साथ ही उसका कहना था ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी CDU के चांसलर के उम्मीदवार हैर फ्रीडरिच मेर्स की जिम्मेदारी है। मेरे अजीज दोस्तों, 23 जनवरी को CDU की तरफ से चांसलर के उम्मीदवार हैर फ्रीडरिच मेर्स ने जर्मन पार्लियामेंट में बानदरी बुंडस्टाग में इमिग्रेशन मुखालिफ कानून साजी के मसले पर इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात AFD से तामुन हासिल किया और इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर में बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे शहरों में मुजाहरे होने शुरू हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है, इन सारी सियासी जमातों ने एक बात पर वादा किया हुआ था, वो ये वादा था सियासी मकासद के लिए AFD के साथ किसी भी तरह का ताउन से ग्रेस किया जाएगा और उनके रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, CDU की तरफ से इस वादे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुल्क भर में शदीद मुजाहरे किए गया। मेरे अजीज दोस्तों, ईवान में वोट के बाद सोशल डेमोक्रेट पार्टी SPD के रहनुमा चांसलर ओल्फ शोल्स और ग्रीन के साथ तअद्दुद चर्च और सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स ने भी इंतहा पसंद जमातों के साथ इस ताउन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मेरे अजीज दोस्तों, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन सियासी जमातों ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो नाज़िज़्म पर चलने वाली दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात AFD के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, कोई ताउन नहीं करेंगे, मगर इनमें से एक मौका परस्त सियासी जमात ने ये अहद तोड़ा। अब भी जर्मनी की तमाम बड़ी सियासी जमहूरी ढांचे में रखने वाली पार्टियां इन नाजियों की इक़्तिदार में आने के सबक को ज़हन में रखते हुए इन इंतहा पसंदों के साथ इत्तेहाद न करने के रवाज की पासदारी करती हैं, करती रहेंगी और करती रहेंगी। मेरे अजीज दोस्तों, जर्मनी की सियासत में एक भूचाल आया हुआ है। इस वक्त जर्मनी की सियासत इंतखाबी मुहिम में इमिग्रेशन कवानीन पीक पर हैं और AFD भी अपना इंतहा का जोर लगा रही है अवाम में मकबूलियत हासिल करने के लिए। वो उनका सर्वे का जायज़ा लिया जाए, इस वक्त AFD 23% के हिसाब से दूसरी बड़ी सियासी जमात नज़र आ रही है। मेरे अजीज दोस्तों, ये थी जर्मनी की इस वक्त की सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी। मेरा ख्याल है आपको जर्मनी की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके आपके दूसरे मुल्क जर्मनी में इस वक्त क्या हो रहा है, कैसी सियासत चल रही है और कैसे कैसे सियासी मौज़ूआत मंजर आम पर आए हुए हैं और सियासी जमातें एक दूसरे पर कैसे अटैक करती हैं, ये सब आपको इल्म होना चाहिए। मेरे दोस्तों, जैसे ही कोई नए सियासी हिल जुड़ी या सियासी अप टू डेट हुई, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये भी प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।